গতকাল থেকে বাংলা সফর শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেনাপতি অমিত শাহ। আজ গেলেন বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ায় গিয়ে একের পর এক আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেসকে, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে। দাবি করলেন আগামী 21-এর বিধানসভা ভোটে 200 আসন টার্গেট রাখলেন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে। দাবি করলেন 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, রাজ্য সরকার, তৃণমূল সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আর কি বললেন, কিভাবে আক্রমণ করলেন, কি দাবি জানালেন, নিউজ 18 एक्सक्लूसिव साक्षात्कार अमित शाह। बिहार के बाद बीजेपी आला कमान की नजर कहां पर होगी, साफ हो गया है। बांकुड़ा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अमित शाह खुद बांकुड़ा में मौजूद हैं। आज एक आदिवासी परिवार के घर भोजन भी किया है, बिरसा मुंडा को माला भी पहनाई है। एक खास तबके के साथ अमित भाई, ये पहला दिन मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ आने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो सकता है, वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताई यहां दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। भाई, चतुराडी गांव में अभी हमने देखा कि जब आप खाना खा रहे थे, पत्ते पर आपने भोजन किया, उनके घर में जाकर भोजन किया, जब आप हाथ मुंह धोने जा रहे थे साफ करने, तो बुजुर्ग महिला ने आपका चेहरा साफ किया। तो ये प्यार जनता का जो है, क्या भविष्य में क्या ये बर्दाश्त होगा यहाँ की राज्य सरकार को, या बीजेपी, या फिर आप कुछ रिपरकशन देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत बड़ी क्षण थी। एक बुजुर्ग महिला ने, एक बच्ची ने मेरा मुंह एक तौलिया लेकर पूछ कर दिया और प्यार से आशीर्वाद भी दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है व्यक्तिगत रूप से। परंतु जहां तक उसके राजनीतिक मायने देखते हैं तो जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा बन चुकी है बंगाल की जनता में, इसका यह परिचायक है। और मैं मानता हूं इसको इलेक्शन की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, परंतु इलेक्शन का परिणाम तो जनता का मूड ही तय करता है। यहाँ जनता का मूड क्या बन चुका है ये इससे मालूम पड़ता है। अमित भाई, कल आप मटुआ समाज के लोगों के साथ भी आप कल भोजन करेंगे। ये समुदाय ये भी काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है, लेकिन ये सब सुनने के बाद ममता दीदी काफ़ी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं मटुआ समाज की, उनको पूरी तरह से उन्होंने रिसेटल किया है, वो आदिवासियों की ज़मीन के पट्टे देने की बात करने लगी हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों को निगेट करने के लिए उन्होंने एक्शन फिर शुरू कर दिया?
देखिए, अगर इतनी बड़ी शुभचिंतक ही थी तो अब क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर बहुत कुछ किया है तो बोलने की जरूरत नहीं, मतवा समाज जानता होगा। खैर, अच्छा है, अभी भी चिंता करे, 5-6 महीना बाकी है, बाद में जाना ही है, जितना बन पड़े उतनी चिंता करे, हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई, सबका भला होगा। परंतु मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से 70 साल से मतवा समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका परिमार्जन भी करेगी और उनको सम्मान भी दिलाएगी। तो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर वगैरह जो है यहाँ लागू करने का बीजेपी सरकार मतवा समाज की समस्या नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं है, उनकी समस्या सिटीजनशिप है। और ये तो हमने 2017 में ही उनको परमानेंट लंबे समय तक रहने के लिए यहाँ व्यवस्था दी है और अब सिटीजनशिप एक्ट भी पारित हुआ है। अमित भाई, राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल जाना जाता है, केरल से भी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है। मुकुल भाई यहाँ बैठे हैं, कैलाश जी आपके साथ लगातार घूम रहे हैं, लगातार ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं कि उसके बिना यहाँ चुनाव संभव ही नहीं है। क्या कहना, आप तो गृह मंत्री हैं देश के। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना, राज्यपाल की रिपोर्ट, संविधान की धाराएं और संविधान का स्पिरिट, ये सबको मिलकर तय होता है। ये कोई मैं सार्वजनिक इंटरव्यू के अंदर कह नहीं सकता। परंतु जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी की मांग है, वो एक प्रकार से जो स्थिति का बंगाल भारतीय जनता पार्टी वर्णन कर रही है वो सही है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ना इन्वेस्टिगेशन होता है, ना अरेस्ट होते हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। कल मैं एयरपोर्ट पर एक परिवार को मिला, हमारे कार्यकर्ता का, अपने परिवार के बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए बाप ने हाईकोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई, पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, बाद में भी नहीं करते तो कंटेम्प्ट लेकर जाना पड़ता है। और आज शायद पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर अंतिम तिथि दी है, हो सकता है आज हो जाए पोस्टमार्टम। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में, इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर? देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ना बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो, समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अभी काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि एक बड़े मंत्री हैं ममता सरकार के, वो शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं नाम ले सकता हूँ, शुभेंदु अधिकारी। नहीं, मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई, ये तो स्टेट यूनिट का अफेयर्स है, मगर मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना संपर्क है मेरा। तो चुनाव तक अगर कोई आना चाहे, उनकी नीतियों से दुखी होकर, तो आप लोग स्वागत करेंगे? काफी सारे लोग आए हैं, हम तो चुनाव के बाद भी स्वागत करेंगे। अमित भाई, एक और सवाल उठता है, मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ पे एक गांव में 10 लोग अलकायदा से संबंध रखने को लेकर गिरफ्तार किए गए। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर, अगर यहाँ पे इस तरह से? देखिए, चिंताजनक स्थिति तो है ही, जिस प्रकार से घुसपैठ चल रही है और जिस प्रकार से वोटों के अपीसमेंट के लिए पुलिस का और सरकार का संरक्षण मिल रहा है, मैं मानता हूँ इसके कारण देश की सुरक्षा भी खतरे में है और कानून और व्यवस्था भी चरमराई हुई। क्योंकि पाकिस्तान लगातार नए नए उपाय खोज रहा है आतंकियों को भेजने के, तो बांग्लादेश रूट एक नया जो मुर्शिदाबाद के एकदम बॉर्डर पे अगर ऐसा मिल रहा है अमित भाई, तो क्या आप लोग सतर्क हैं, हमारी सरकार? जी, केंद्रीय की एजेंसियां पूरी सतर्क है और हम पैनी नज़र रखे हुए हैं, परंतु राज्य प्रशासन का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया तो काफ़ी आंसू गैस छोड़े गए, आपके रोड शो में भी काफ़ी बवाल हुआ था पिछली बार, तो आप चाहेंगे कि नहीं कि ममता सरकार कम से कम जो विपक्षी दल है उनको बोलने का मौका दे, खिलाफ बोलने की बजाय? नहीं, हम तो जरूर अपील करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है, अब वो जैसा करेगी वैसा होगा। লোকসভা নির্বাচনের আগে 23টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিলেন অমিত শাহ, পেলেন 18টি আসন, অর্থাৎ বিজেপি।
আর বিধানসভায় বললেন 2/3 আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসবেন। তাহলে কি বাম কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতাও থাকছে না এবারের ভোটে? আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার, তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক রাহুল চক্রবর্তী, সিপিএম নেতা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रोके तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। একুশের টার্গেট 200। মোদীর সেনাপতি উৎখাতের ডাক দিলেন, আর পাল্টা রণংদেহী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। উঠাকে ফেক দো, ওর অর্থটা কি এটুকু আমি বুঝতে পারি। পাল্টাটা যদি আমি বলি উঠাকে ফেক দো, তো সেটা কি হবে? ভালো হবে? ममता बनर्जी को तो उकड़े फेंक दो, ठीक है बुझलाम। तो आलू का भाव इतना बढ़ा, कौन उकड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बढ़ा, कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है आलू পেঁয়াজের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। আমাদের নামে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমাদের হাত থেকে পাওয়ার কেড়ে নিয়েছে। পাখির চোখ 21, রাজ্য অমিত শাহ, রণংদেহী মমতা। অনেকগুলো রেড আজকে করেছে সিআরপিএফ কে নিয়ে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আসানসোল, এটা আমি শুনেছি। লোকাল পুলিশকে বাদ দিয়ে সিআরপিএফ কে নিয়ে এসে একদিকে হোম মিনিস্টার চলে গেছে বাঁকুড়ায় নিমন্ত্রণ খেতে, অন্যদিকে পাশাপাশি 3টে জেলায় রেড চলেছে। কি প্ল্যানিং, বাপরে বাপ! একেবারে ট্রাম্পকেও হার মানিয়ে দেবে। অবশ্য ট্রাম্প নিজেই হেরে যাচ্ছে। রাজ্যে এসেই সুর চড়িয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর সেনাপতি অমিত শাহ। পাল্টা মমতার সুর শব্দমে, কেউ কাউকে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ক্যামেরায় জ্যোতির্ময় বসু, অভিজিৎ দাসের সঙ্গে আবির ঘোষাল এবং উজ্জ্বল রায়, নিউজ 18 বাংলা। রাহুল চক্রবর্তী, যেমন ভাবে অমিত শাহ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন 2/3 আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসবেন, তৃণমূল চাপে পড়ে গেল কিনা? অয়ন, এখানে চাপের কোনো সমস্যাই নেই। যেটা এক্ষুনি একটু আগে অমিত শাহ বললেন যে রুট মানে উখারকে ফেক দেনা, বাংলা বাঙালির যে রুটটা, সেখানে দাঁড়িয়ে এরা ইতিহাস ভূগোল কিছুই বাংলার জানে না। আজকে বাংলায় এসে ধুম করে একটা কথা বলে দিলেই হলো না। বিগত দিনে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অকুতভয় আজকে যে নেতৃত্ব বা লড়াই বাংলার মানুষ দেখেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা কংগ্রেস বা সিপিএম যারাই ছিল, তাদের দীর্ঘমেয়াদী ইতিহাস আছে। বাকি বাংলা জুড়ে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে, যতগুলো আন্দোলন চলেছে, তাতে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো উল্লেখ ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আজকে বাংলার মানুষ জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও খসে পড়া তারা নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মাধ্যমে এখানে 34 বছরের সিপিএম রাজত্বকে পরাজিত করেছেন। সুতরাং আজকে দাঁড়িয়ে তাকে উখারকে ফেক দেওয়া তো সহজ নয়। দ্বিতীয়ত বলছি, লোকসভায় বলেছিলেন 23টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা, 18টা লোকসভা প্রেক্ষিত অয়ন, আজকে বিধানসভা প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা। বাকি জায়গায় তোমায় বলবো, যারা দলিতদের নিয়ে এত নাটক করছে, ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে বা এনসিআরবি রিপোর্ট তুমি যদি দেখো, তাদেরকে উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বেশি দলিত অত্যাচার কারা করেছে? এই যোগী আদিত্যনাথের সরকার। আজকে যারা এখানে দাঁড়িয়ে বলছে মতুয়াদের কথা, বাংলায় দাঁড়িয়ে পিআর ঠাকুর কলেজ থেকে আরম্ভ করে ইউনিভার্সিটি থেকে আরম্ভ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড়বার প্রতি এই যে কন্টিনিউয়েশন, এর জবাব কে দেবে? অমিত শাহ দেবেন। অমিত শাহ জানতে হবে, বাংলা বাঙালির সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে, ভাষা বুঝতে হবে। দলিত নিয়ে নাটক করছেন, ফিরহাদ হাকিমও বলেছেন দলিত নিয়ে এত প্রেম কিসের, বারবার তৃণমূল কংগ্রেস বলছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকে মতুয়া হোক, দলিত হোক, সবাইকে নিয়ে কাজ করেছেন। তাহলে ভোটের আশা কিভাবে করছেন? যে কটা বলেছেন প্রত্যেকটা মিথ্যে কথা এবং বানিয়ে বলা। আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি রাহুলকে, আব্দুল গনি খান চৌধুরী ময়দানের মিটিং থেকে বলেছিলেন যে জ্যোতি বসুর সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেব, মনে আছে? মমতা তখন তার প্রধান শিষ্যা ছিলেন, শিষ্যা।
পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনি আজকের কথা বলছেন বিজেপির কথা, 98-এ নতুন দল করেই বিজেপির হাত ধরে 6 বছর চললেন এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তৃণমূল কংগ্রেস। তখন মনে হয়নি লড়াইয়ের কথা, তখন মনে হয়নি ইতিহাসের কথা। বিজেপির হাত ধরে এইখানে আপনারা জায়গা করার চেষ্টা করলেন। আরও একটা কথা বলি, আপনি দলিতদের কথা বলছেন, মদন ঘড়ুইয়ের নাম মনে পড়ছে? কয়েকদিন আগে হাইকোর্ট বলেছিল আবার ময়দার তদন্ত করতে হবে। সে দলিত কি দলিত না, পেছিয়ে পড়া কি পেছিয়ে পড়া নয়। তার স্ত্রী কালকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পা ধরে কাঁদছে, এই সরকারের আমলে মানুষকে খুন করা হচ্ছে এবং পুলিশকে অর্ডার করছে হাইকোর্ট, তাও বলছে বেশ করেছি, করব না। এই আইনের শাসন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বাংলা জুড়ে দাঁড়িয়ে আজ অব্দি এখানে না মরিচ্ছবি হয়েছে, না এখানে নেতাইকাণ্ড হয়েছে, না মন্দির হয়েছে, না সিঙ্গুর হয়েছে। দাঁড়িয়ে বিগত দিনে উত্তরপ্রদেশের হাতওয়ে সেখানে নির্যাতিতাকে যেভাবে আপনারা পুড়িয়ে ফেলেছেন, শুনবো না। আইন শৃঙ্খলা আপনারা শেখাবেন না, দয়া করে শেখাবেন না। তাই আপনারা মারছেন, আসবো তাই আপনারা আইন মারছেন। শৃঙ্খলার কথা বলছেন না। বাংলায় তো এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল করে কথা বলে। আসনের দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশকে দয়া করে দেখুন। অমিত শাহ, কত তরুণদা, মানুষ মারবেন? এক্ষেত্রে তো তার মানে বাম এবং কংগ্রেসের কত মানুষ ভোটের কোনো মারবেন? প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না। মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেসেরও justify সুর নরম। করছেন। আমরা দেখলাম রাহুল দা কংগ্রেস এবং সিপিএম এর প্রতি যে রুট যদি উখড়ে ফেলার কথা হয়, তাহলে তো বাম কংগ্রেস সবাই এখানে লড়াই করেছে। আসলে আমরা এর আগে যতগুলো নির্বাচন হয় না, 2011-এর পর থেকে নির্বাচনগুলোতে দেখছি কি বিধানসভা কি লোকসভা, এই নির্বাচন এলেই বিজেপি আর তৃণমূলের একটা তরজা শুরু হয়। ফলে আগামী বিধানসভার নির্বাচন আসছে, বিজেপি তৃণমূলের তরজাটা আবার শুরু হয়েছে। দুই প্রধান দল তারা তরজা, এই তো ভোট এলেই এদের তরজাটা শুরু হয়। মানুষ তো দেখছে, এই যে 6 মাস 7 মাস ধরে লকডাউন পিরিয়ড চললো, তারপর আনলক 1 2 3 4 5 এসে চলছে। মানুষ তো দেখছে যা বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের করা উচিত ছিল মানুষের জন্য, যা তৃণমূলের যে রাজ্য সরকার, সেই রাজ্য সরকারের করা উচিত ছিল, তা একটা দায়িত্ব মানুষের জন্য তারা পালন করেনি। কারা করেছে? বামপন্থীরা করেছে, সহযোগী দলগুলো করেছে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি করেছে, তারা আজকে রাস্তায় নেমেছে। আমরা বলেছি না, আমরা বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দাবি করলেই তো হবে না, মানুষ তো বুঝছে, মানুষ রিয়েলিটিটা বুঝতে পারছে যে কারা মানুষের পাশে এই বিগত সময় হচ্ছে যে থেকেছে। বলে মানুষের উপলব্ধির মধ্যে আছে। মানুষ দেখছে। অজিত চৌধুরী আজকে বলেছেন যে দলিত নিয়ে তৃণমূল আর বিজেপি উস্কে দিচ্ছে, কিন্তু তাতে তো তা হচ্ছে না। মানুষ তো অমিত শাহর সঙ্গে কি ভিড়। মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আশুতোষ, দুটো কথা। এই সময় প্রথম কথা হচ্ছে, বাংলার মুক্তি সূর্য অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে 2021-এ আমরা লড়াই করব, এবং এটা খুব পরিষ্কারভাবে আমি বলে দিতে চাই আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যে অমিত শাহ যিনি এসছেন, এত যে উনি লেকচার দিচ্ছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা কিন্তু আজকে কোথাও শোনা যায়নি বিজেপির মুখে। তারা বাংলা নিয়ে জানে না, বাংলার ইতিহাসটা থেকে অনেকটা দূরে আছেন। সেইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস, আমরা তো চেয়েছিলাম অমিত শাহ বলুক যে সারদা কাণ্ডে সিবিআই কোথায় গেছে, অমিত শাহ কেন বললেন না? হোম মিনিস্টার উনি। আমার তো প্রশ্ন রয়েছে যে বাঁকুড়া জেলায় যেখানে দাঁড়িয়ে উনি কথা বলছেন, রাজ্য সরকার যেরকম ওখানে ইন্ডাস্ট্রির ওপরে কোনো ধ্যান দেয়নি, কেন্দ্রীয় সরকার কটা ধ্যান দিয়েছে হিসেব দিতে পারবে? আমি বলে দিই 3টে অঞ্চল, বর্জরা, বিষ্ণুপুর, গঙ্গাজল ঘাটি। আমি বলছি আমি বলছি সেটিং এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে এই রাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল এক। তার কারণ বিজেপিটা কারা চালাচ্ছে? অমিত শাহ আজকে বলা উচিত ছিল যে বিজেপি চালাচ্ছে প্রাক্তন তৃণমূলীরা। আর তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে চলছে? বিজেপিতে আশ্রয় চলছে। তার কারণ এই রাজ্যে প্রথমে আপনার ইতিহাসে খুঁজে চলে যেতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কিন্তু বিজেপির গ্রোথ এই পশ্চিমবঙ্গে এবং শাখা সংগঠনেরও গ্রোথ হয়েছে। যেভাবে আরএসএস এর শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে, এখান থেকে তো পরিষ্কার। আর উনি তো এক প্রতিপূরক, একে অপরের প্রতিপূরক। এবং আপনাকে বলছি, না না, যেটা আমি লাস্ট লাইন সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন, ওরা তো আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। কে বলছে এখানে 2/3 দিবা স্বপ্ন দেখছে 196টা আসন 294টার ভেতরে বাকি। আর এখানে কংগ্রেস এবং বাকি যে সমস্ত দল যারা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, তারা রাস্তায় আছে। এনারা এদেরকে আমফান করোনায় কোথাও দেখা যায়নি, কোথাও পাওয়া যায়নি। বাংলার মানুষ জানে কি হতে চলেছে। বেশ, একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে, বিরতির পর ফিরে আসছি। ফিরহাদ হাকিম
তিনি সেই দলিত নিয়ে নাটক করছে বিজেপি, এই অভিযোগ করলেন। দেখুন। বহু দলিত ইউপিতে রোজ ধর্ষণ হচ্ছে, বহু আদিবাসী বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোয় অত্যাচারিত হচ্ছে। অমিত শাহ সেইগুলোকে ঢাকার জন্য এখানে এসে নাটক করছেন। না মথুয়া না আদিবাসী কারোর সাথে বিজেপি নেই। ভোটের সময় এনাদের মনে পড়ে এরা বিভাজনের রাজনীতি করে, আমরা ঐক্যের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रोके तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। একদিকে 2/3 আসনের দাবি, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলার দাবি, অন্যদিকে দলিত রাজনীতি নিয়ে উত্তপ্ত এ রাজ্য। খাঁটি বাঙালি মেনুর লাঞ্চ হলো আজকে অমিত শাহের। বাড়তি পাওনা মেয়ের যত্ন। বাঁকুড়ার চতুর্ডিহিতে আদিবাসী পরিবারে লাঞ্চ করে 2 প্রাপ্তি অমিত শাহের। পাতে বাঙালি মেনু, মাথায় ভোটের মেনু। বাঁকুড়ার চতুর্ডিহিতে আদিবাসী পরিবারের লাঞ্চ সারলেন অমিত শাহ। লাঞ্চের পর এলো অপ্রত্যাশিত উপহার। অমিত শাহর হাত মুখ মুছিয়ে দিলেন আদিবাসী পরিবারের এক সদস্য। ক্যামেরায় ধরা পড়ে অমিত শাহর মুখে হালকা হাসি। সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল। एक बुजुर्ग महिला ने, एक बच्ची ने मेरा मुंह एक तौलिया लेकर पूछ कर दिया और प्यार से आशीर्वाद भी दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है व्यक्तिगत रूप से, और मैं मानता हूं इसको इलेक्शन की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, परंतु इलेक्शन का परिणाम तो जनता का मूड ही तय करता है। यहां जनता का मूड क्या बन चुका है ये इससे मालूम पड़ता है। মায়ের মতো যত্ন নেওয়া তরুণীকে ধন্যবাদ জানান অমিত শাহ। উপহার হিসেবে দিয়েছেন 500 টাকার নোট। হঠাৎই ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা, কিন্তু একে হাতছাড়া করতে চাইছে না গেরুয়া শিবির। অমিত শাহ চতুর্ডিহি ছাড়ার পরও দলের সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে প্রচার শুরু হয়। বুধবার বিকেল থেকে অমিত শাহকে স্বাগত জানাতে তৈরি হচ্ছিল চতুর্ডিহির হাঁসদা পরিবার। আদিবাসী সংস্কৃতি মেনেই স্বাগত জানানো হয় অমিত শাহকে। আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে কথা বলার পর লাঞ্চ। অমিতের সঙ্গেই লাঞ্চে বসেন দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয় বর্গীরা। অমিতের পাতে দেওয়া হয় ভাত, রুটি, ডাল, আলু ভাজা, আলু পোস্ত, পোস্তর বড়া, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি। আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে লাঞ্চ তো হলো, কিন্তু 21-এর ভোটে আদিবাসী ভোট তাতে নিশ্চিত তো? রাজ্যে 70 থেকে 80 লক্ষ আদিবাসী ভোট। জঙ্গলমহল ছাড়াও আরো 2-3টি জেলায় আদিবাসীদের উপস্থিতি। এই ভোটের অন্তত 70% পাওয়া নিয়ে আশাবাদী বিজেপি। বিজেপি সূত্রে খবর, অমিত শাহ এলেন, দেখলেন, লাঞ্চ করলেন, আর আদিবাসী ভোট বিজেপির ঘরে এলো, তেমনটা আদৌ হবে না। সাংগঠনিক সভায় নিজেই তা স্পষ্ট করেছেন নরেন্দ্র মোদীর সেনাপতি। আদিবাসী ভোট নিশ্চিত করতে একাধিক পরিকল্পনা করে ঝাঁপানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই পরিকল্পনা ধরেই এগোবে গেরুয়া শিবির। চতুর্ডিহিতে অমিত শাহ লাঞ্চ তার সূচনা মাত্র, মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বাঁকুড়া থেকে ক্যামেরায় অভিজিৎ দাসের সঙ্গে উজ্জ্বল রায় ও মৃত্যুঞ্জয় দাস, নিউজ 18 বাংলা। জয়প্রকাশ দা, বারবার করে কটাক্ষ আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সত্যি কি এই ভোজে ভোট আসবে বলে মনে করেন আপনারা? না, শুনুন, আমার ভয় লাগছে যে বাড়িতে আজকে খেলেন সেই বাড়ির কাউকে কালকেই দেখবেন চাকরি দিয়ে দেবে। ওদিকে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায়, ছেলে মেয়ে, ইয়াং ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতীরা চাকরির জন্য আন্দোলন করছে। পার্থবাবু ফোনে হুমকি দিচ্ছেন চাকরি হবে না, কিন্তু দেখবেন অমিত শাহ যার বাড়িতে যাবে তার বাড়িতে চাকরি হবে। তো পশ্চিমবঙ্গের সব যুবকরা চাইছে অমিত শাহ আমার বাড়িতে আসুক, তাহলে আমি চাকরিটা পাবো। এটা একটা ফ্যালাসি। একটা কথা মনে করিয়ে দিই, এই দলিতদের ক্ষেত্রে মনে করিয়ে দিই যে 1 বছর আগে সিএএ তার বিরোধিতা কেন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? তার কারণ সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশদের আড়াল করতে, তাদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজে লাগাতে। সেই সময় কিন্তু মতুয়ারা মাথায় ছিল না। মতুয়াদের যে তাদের সিটিজেনশিপ
তাদের যে নাগরিকত্ব সেই কথাই বলেছিলেন বাদ দিন, মতুয়ারা আবার নাগরিক হবে বাদ দিন, আমাকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রোটেকশন করতে হবে। আর আজকে 1 বছর পরে পাল্টে গেল মতটা, বদলে গেল পথটা। এখন বলছেন মতুয়া সমাজের জন্য আমি একটা সংগঠন তৈরি করছি। আরে 9.5 বছর পরে আপনার মনে পড়লো বেশ বেশ জয়প্রকাশ দা, আমি রাহুল চক্রবর্তীর কাছে যাবো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এতদিন পরে 3 বছর পরে ওই মাহালি পরিবারকে চাকরি দেওয়ার কথা মনে হলো, ওই ভদ্র মহিলাকে চাকরি দেওয়ার কথা মনে হলো, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা এবং অমিত শাহ সফরের দিনই। দেখো অয়ন, প্রথম কথা যে তুমি অতিথি আপ্যায়ন দেখলে, এটা বাংলার ঘরের রুচি, এটা বাঙালিদের রুচি, এটা বাংলার সংস্কৃতি, এটা জানা উচিত। বা বাঙালিদের ঘরে ঘরে গেলে এই আপ্যায়নই পাবেন, সে দল মত ধর্ম নির্বিশেষে। এখানে জাতের লড়াই হয় না, এখানে দলিতদের লড়াই হয় না, এখানে ধর্ম নিয়ে বিভাজন হয় না, এখানে আজকের দিনে চাকরিটাও এটা এর প্রথম কথা বাংলা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আজকে যে কথা উনি বলছেন, এই কদিন আগে দাঁড়িয়ে, এর আগের বার চেতলায় বা কোথাও দাঁড়িয়ে অমিত শাহ ঠিক এরম ভাবে গামছা গলায় দিয়ে ওই কলা পাতায় চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছিলেন। তো তখনও দেখা গেছে তার পরবর্তীকালে এই খাওয়ার পরেও কিন্তু সেখানকার নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করেছে যে বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেই আছে। প্রথম কথা এটা। দ্বিতীয়ত একটা বড় কথা, লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলে খুব খারাপ ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমি তোমায় বলি যে প্রেক্ষিতটা দেখো। একটু আগে অমিত শাহ, মাননীয় অমিত শাহ বললেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি বললেন যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আগামী দিনে বিধানসভা নির্বাচন হবে। আমি জয়প্রকাশ দাকে প্রশ্ন করব, নরেন্দ্র মোদী কি প্রধানমন্ত্রী ছেড়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন? আজকে বাংলার মুখ বলতে গেলে সে নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আজকে বাংলার কথা বলতে গেলে সে তাদেরই ধরে নিয়ে আসতে হচ্ছে, কখন নরেন্দ্র মোদী কখন অমিত শাহ। তিনি আসতেই পারেন। বাংলার অল্টারনেট কোথায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্টারনেট কেউ নেই। বাংলায় দাঁড়িয়ে আগে বাংলার সংস্কৃতিটা বুঝুন, বাংলার নেতৃত্ব সংগঠিত করুন, তারপর বাঙালিকে বোঝাবেন। আমি আসবো। ভাড়া করা সৈন্য দিয়ে কতদিন চলবে জয়প্রকাশ? আসবো জয়প্রকাশ দা। ভাড়া করা সৈন্য দিয়ে দলিত রাজনীতি সমস্ত কিছু হচ্ছে, কিন্তু সরাসরি দলিত রাজনীতির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন রাহুল চক্রবর্তী। জয়প্রকাশ দা। না, ওনাদের দলিত রাজনীতি নিয়ে 2 রকম 3 রকম কথা বলেছেন, সুতরাং এখন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। আমি শুধু একটা কথা মনে করিয়ে দিই, আমাদের সর্বভারতীয় দলের নেতা সর্বভারতীয় নেতা হবেন, এবং বর্তমান ভারতে নরেন্দ্র মোদীর থেকে বড় নেতা নেই। এতে ওনাদের রাগের কারণ কি আছে? আমরা গৌরব বোধ করি নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে। সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং উন্নয়ন হলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হবে। তাতে আপনাদের এত চিন্তার কারণ? আমরা ইলেকশন জিতে এসে যোগীজিকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী করেছিলাম না রে বাবা। আজকে উত্তরপ্রদেশে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিনি, আমরা ইলেকশন জিতেছি। মহারাষ্ট্রের আগে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিনি। বিজেপি আশুতোষ এবং তরুণদা দুজনকেই বলি, বিজেপি শুধু অমিত শাহ শুধু দলিত রাজনীতি করছেন এরকম অভিযোগ আপনারা করছেন ঠিকই, কিন্তু আজকে বিজেপি সেনাপতি নরেন্দ্র মোদীর সেনাপতি এসে উন্নয়নের কথা বলছেন, বিকাশের কথা বলছেন, এবং কোন কোন সমস্যা রয়েছে মানুষের সেই সমস্যার কথা তুলে ধরতে হবে আগামী দিনে, সেটাই বলছেন আশুতোষ। কথাটা হচ্ছে, দেখো একটা বুঝে নিতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সিএএনআরসি নিয়ে কথা হচ্ছিল, সিএএনআরসির পরেই ঠিক দেখা যাচ্ছে কিছু রাজ্যে ভোট হয়েছিল সেখানে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে মানুষ চাইছে না, কেন শুধু সিএএনআরসি বললে হবে না। আমরা মানুষ আমি বলছি মানুষের যে দৈনিক যন্ত্রণা, আজকে অমিত শাহজি ওখানে লাঞ্চ করেছেন, লাঞ্চ করতেই পারেন, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এনাকে বলতে হবে যে আজকে বাংলার মানুষ আলু খাচ্ছে 40 টাকায়, কাঁচা লঙ্কা খাচ্ছে 200 টাকায়, পেঁয়াজ খাচ্ছে 100 টাকায়। আর যারা এখানে রাজনীতি করছেন মানুষকে সামনে রেখে, মানুষের সেন্টিমেন্টটাকে উস্কে দিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি আর তৃণমূল, এটা খুব পরিষ্কার। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমি বলি না দলিত, আচ্ছা শুনুন না, আরে তৃণমূল কংগ্রেস তো রেফিউজিদের নিয়ে রাজনীতি করছে, বিজেপি দলিতদের নিয়ে রাজনীতি করছে, মানুষকে দিশেহারা, সেটা আপনারা বলছেন না, বিজেপি বলছে না। তুমি যেটা বললে আশুতোষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক এটাই বলেছেন যে পেঁয়াজের দাম আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এখন রাজ্যের নেই, সুতরাং সেই পেঁয়াজের দাম আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না কেন, সেটাই বললেন। আমি আসছি একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে, বিরতির পর তরুণদের কাছে আসবো। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন। আমাদের চলছে, অর্থাৎ 21-এ টার্গেট 200, 2/3 আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসার দাবি অমিত শাহের।
রাহুল চক্রবর্তী, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছিলেন বাম কংগ্রেস জোট হওয়ার পরে ভোট কাটাকাটিতে তৃণমূলের লাভ হয়, কিন্তু 2/3 আসনে তো বাম কংগ্রেস জোটও কিছু সাহায্য করতে পারবে না। না 2/3 ভোট কাটবে তো অমিত শাহের অলিক কল্পনা, দিবা স্বপ্ন দেখতে পারে, স্বপ্নটা কখনো কখনো দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। তো আমি আশা করবো দুঃস্বপ্ন হবে না, কিন্তু স্বপ্নই থেকে যাবে। সমস্যা হচ্ছে যে বাম কংগ্রেসের জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে কংগ্রেস তরুণদা এত কথা বলছিলেন, বাংলায় দাঁড়িয়ে যারা একে অপরকে পারস্পরিক বিরোধের জন্য হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, হাজার হাজার রাজনৈতিক শহীদ হয়েছে, তারপরেও তারা একে অপরের জুতোয় পা গলিয়ে দিয়ে একটা জোট করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আগামী বিধানসভা নির্বাচন লড়বে উন্নয়নকে সামনে রেখে। তৃণমূল কংগ্রেস সামনে রেখে লড়বে গত 10 বছরের ক্রেডিশন নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সঙ্গে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আগামী দিন উন্নয়নটাই একমাত্র পরিচয় হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুখন সেখানে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ভুইফোড়ের মতো এসে দাঁড়িয়ে মনে করে এখানে 2/3 ভোট পাবেন, ভুইফোড়ের মতো আমি আসবো জয়প্রকাশদার কাছে, তবে তার আগে একটু ছুঁয়ে যাবো তরুণদার কাছে। বাম কংগ্রেস জোটের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। 2016 সালেও জোট হয়েছিল, কিছুই করতে পারেনি বাম কংগ্রেস জোট। আমি প্রথমেই যে বলেছিলাম যে বিজেপি তৃণমূল এই ভোট এলেই তরজা শুরু হয়। আজকে মমতা ব্যানার্জি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের কথা বলছেন। 2002 সালে যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ছিল, মমতা ব্যানার্জি সেই মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন শিথিল করা হয়েছিল। কি করেছিলেন তিনি? আজকে উনি টাস্ক ফোর্স নিয়ে যখন ঘুরে বেড়ান, তখন কোথায় ঘোরেন? গুদামে যান, কোল্ড স্টোরেজে যান খুচরো যারা ব্যবসা করে তাদের ওখানে যান। আসলে মানুষের সমস্যার সমাধান করবার জন্য না বিজেপি না তৃণমূল কেউ যে কোনো ভূমিকা পালন করছেন। বামপন্থীরাই যে রাস্তায় আছে, পথে আছে, মানুষের জন্য ভূমিকা পালন করছে। অবশ্যই সবাই মিলে কথা বললে শোনা যাবে না। আমি জয়প্রকাশ দা, 2/3 আসন এটা আপনারা কিভাবে স্বপ্ন দেখছেন? প্লিজ 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 জয়প্রকাশ দা, কিভাবে স্বপ্ন দেখছেন 2/3 আসনের? আমি দুটো লাইন শুধু বলবো, অন্যরাও বোধহয় কিছু বলতে চাইছে। আমি শুধু বলি, আলুর দাম নিয়ে কথা উঠেছে। বাংলার আলু, বাংলার কোল্ড স্টোরেজ, বাংলার চাষি পেল 6 টাকা, এখন মধ্যবিত্ত কিনছে 40 টাকায়। তৃণমূলের ম্যাজিকে কাটমানি, তোলাবাজি আর চুরির জন্য বাংলা, এতে কোনো বাইরের শক্তি নেই। বাংলার আলু সব আলু, অতিরিক্ত আলু, কিন্তু 40 টাকা। আরেকটা কথা বলি, ওটা এখনো চালু হয়নি। বলতে দিন, আপনারা এখন তো দাম নিয়ন্ত্রণ তো আপনাদের হাতে। জয়প্রকাশ দা, আপনাদের হাতে দাম নিয়ন্ত্রণ। আমাদের শুনুন, শুনে নিন। আর কংগ্রেস আর সিপিএম সম্বন্ধে আরেকটি কথাই বলবো। 70 বছর ধরে সিপিএম বলে এসছে বুর্জোয়া পার্টি কংগ্রেস, শ্রেণী শত্রু, মানুষের শত্রু। আজকে তারাই আমার শেষ প্রশ্ন, 2/3 আসনের স্বপ্ন কিভাবে দেখছেন? খুন করেছিল এই সিপিএম, আজকে তারা একসঙ্গে। আমাদের সময় একদম শেষ। জয়প্রকাশ দা, আমার যে প্রশ্নটা উত্তর চেয়েছিলাম, প্লিজ প্লিজ। বলছেন, আরে সুজন ভাই, মান্নান ভাই, আমার হাত শক্ত করে এগুলো জিজ্ঞেস করেন না। মান্নান ভাই বলুন না, দাদার বিরুদ্ধে কি কত দাদা রয়েছে যারা তৃণমূল কংগ্রেসে দাদাগিরি করেছে। মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করে না কি তৃণমূল কংগ্রেস বেশ বেশ, আমাদের সময় একদম শেষ। জয়প্রকাশ দা, প্লিজ আমার প্রশ্নের উত্তরটা 2/3 আসনের স্বপ্ন কিভাবে দেখছেন? প্লিজ জয়প্রকাশ দা, 2/3 আসনের স্বপ্ন কিভাবে দেখছেন প্লিজ? আরে 2/3 তো শুনুন, 2/3 আসন, 200-র বেশি আসন তো বিজেপি পাবেই। তার কারণ অয়ন, তুমি রাস্তায় বেরিয়ে সাধারণ মানুষ 10 জনকে জিজ্ঞেস করো আবার তৃণমূলকে ভোট দেবেন, তাদের একটাই উত্তর, পাগল হয়েছেন। আবার তৃণমূল 10 জনের মধ্যে 9 জন। অমিত শাহ আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির পারদ চড়েছে এ রাজ্যে, এবং অমিত শাহ আজকে চাঁচা ছোলা ভাষায় যেভাবে আক্রমণ করেছেন তাতেই এ রাজ্যের রাজনীতি উত্তপ্ত, এবং তার পাল্টা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই 21-এর আগে এই তরজা চলতেই থাকবে। আমরা নজর রাখবো ভবিষ্যতের দিকে। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় থাকার জন্য। শেষ করছি, সঙ্গে থাকুন, আর একটু পরেই দেখুন অমিত শাহ এক্সক্লুসিভ।